آج الحمدللہ ہمارے ان بچوں نے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جو جواب دیا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ موت تک، جنم کی عادت جنازے تک ان کی گھٹی میں یہ بات پڑ گئی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے کبھی متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ بچے خود داعی بنیں گے دوسروں کو صحیح پیغام پہنچانے کے۔ جو غلط طریقے کی باتیں پہنچا کر اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں رچ رہے ہیں، ان کو برابر ہمارے یہ بچے ہی جواب دینے کے قابل بن جائیں۔ جو بولنا ہے بولتے رہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے لیے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مسجد اعلیٰ آرٹی نگر میں حفاظ و علماء کے زیر اہتمام ایک روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسابقہ و اجلاس نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مختلف مدارس کے طلباء کے درمیان نعت خوانی، تقاریر اور سیرت کوئز جیسے روح پرور مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں طلباء نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے داد تحسین حاصل کی۔ اجلاس کی صدارت مولانا سید عاصم عبداللہ نے فرمائی، جبکہ مولانا مقصود عمران رشادی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا، جس سے طلباء میں خوشی و جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر علاقے کے عوام کی کثیر تعداد میں شرکت رہی، جبکہ خواتین نے بھی بھرپور انداز میں اپنی روحانی وابستگی کا اظہار کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی اور صدر اجلاس نے طلباء کی کارکردگی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہی امت کی کامیابی کا راز ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے موجودہ دور میں ملک میں آئی لو محمد کے نام پر اور سیرت پر اٹھنے والے تنازعات اور شکوک و شبہات کا مدلل اور بصیرت افروز جواب بھی دیا۔ اس وقت جو چیلنج ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کوئز پروگرام اور اس طرح کے ایگزیبیشن پروگرام یہ پریکٹیکل جواب ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان کی معاشرت کیسی تھی، ایک پریکٹیکل جواب ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ان بچوں نے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جو جواب دیا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ موت تک، جنم کی عادت جنازے تک ان کی گھٹی میں یہ بات پڑ گئی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے کبھی متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ بچے خود داعی بنیں گے دوسروں کو صحیح پیغام پہنچانے کا۔ بس یہی پیغام ہے آج کے پروگرام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بادس خدا حضور تو یہ قصہ مختصر تو یہ تمام تک پہنچانے کی ضرورت ہے
क्योंकि सोशल मीडिया में गलत फहमियाँ फैला कर नौजवान नस्लों को गलत मैसेज दिया जा रहा है। इस वजह से आटी नगर हल्का, कौसर नगर हल्का, रहमत नगर हल्का, यहाँ के 20 मकातिब को जोड़कर इस्लामिक क्विज़ मुनक़िद किया गया है। इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कई सवाल को तरतीब दे के उनके पास पहुंचाया गया और आवाम को भी यहाँ सवालात किए गए ताकि उनमें भी एक शौक़, एक जज्बा पैदा हो। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे निहायत दोस्त हाफिज़ आसिम अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा है और मैं भी इसमें मेहमान की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ ताकि हमारे इन बच्चों का हौसला बढ़े और हमारे इन असातिज़ा इकराम की जो मेहनतें हुई हैं उसको अपनी आंखों से देखें। बहुत मेहनत की है तमाम असातिज़ा ने और एक अच्छा प्रोग्राम अवेयरनेस के तौर पर मुनक़िद किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम को जिन्होंने बड़ी मेहनतों और मुजाहदों के साथ इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। इसके ज़रिए कोशिश इस बात की करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ और इसी तरह और आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें अवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। जो गलत तरीक़े की बातें पहुँचा कर इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिशें रच रहे हैं उनको बराबर हमारे ये बच्चे ही जवाब देने के काबिल बन जाएं, तो उम्मीद है कि दुश्मन कभी हमारी नई नस्ल को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी और जो बोलना है बोलते रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने नबी के लिए जो मकाम व मर्तबा दिया है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हमारा हक हम जो अदा करना है उस सिलसिले में उलमा इकराम ने बहुत अच्छा हक अदा किया है। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले आइलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस सिलसिले में शहर के तमाम तंजीमों के उलमा इकराम ने मिलकर ये तय किया कि क्विज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करेंगे और गैर मुस्लिम भाइयों के पास भी पहुंचकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करेंगे और इसी तरह एग्जीबिशंस भी हम मुनक़िद करेंगे। आप देख रहे हैं कि नील सिंदर के उस माशाअल्लाह बहुत ही जहां आबादी बहुत ज़्यादा है उस इलाके में मुनक़िद किए हैं। लाखों लोग पहुंचकर उस एग्जीबिशन से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह इसके ज़रिए से भी लोगों में एक अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं इससे जो कोशिशें होनी चाहिए वो ज़रूर कामयाब होंगी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक, आपका किरदार और आपका उसवे हसना उम्मत में आएगा और इस पर अमल पैरा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो किसका इंतकाल हुआ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मशहूर नाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो कुनियत हैं। हाशिम कौन है? हाशिम कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का हकीकी नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाड़ी मुबारक कैसी थी? आपकी पेशानी कैसी थी? आपकी पेशानी कैसी थी? आपकी पसीने की खुशबू कैसी थी? मुल्क शाम के पहले तिजारती सफर के मौके पर आपकी उम्र? मुल्क शाम के मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले किसके घर में क़ियाम फरमाया? बिल्कुल सही जवाब है। शिकना ये जवाब सबको मालूम है।